अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौम जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुराधिपौ भट्टार्यं निगमन्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमुदली षडगोपन्नाथमुनि श्रीरुय्यकोण्डार् मणक्काल् नம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹை பிரார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் தென்கொள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூர் என்னும் வரவினியவன் பருநல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடினே பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணம் மினத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெஞ்ச சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமேனுஷமனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வளர்கின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமில் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்தியளம் சோலை முதலங்கர்மன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மேயாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருஹயர்கோர் யாழினிஷே வேதத்தியல் மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 146 ಅಂಜಾಂ ತಿರುವಳಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜಾಂ ಪತ್ತು ಎರಡನೇ ಶತಕ. ಅಂದಾಮತ್ತು ಅನ್ಬು ಪ್ರವೇಶಂ ಗಜ ಆಕರ್ಷತೆ ತೀರೆ ಗ್ರಾಹ ಆಕರ್ಷತೆ ಜಲೆ ಎನ್ನುಮ ಪೋಲೆ ತೀರೆ கீழ் அடி ஆடி ஆடியில் ஆழ்வார்க்கு பிறந்த வியசனம் அதெல்லாம் ஆறும்படியாக அதந்திரித சமூபதி பிரஹித ஹஸ்தம் என்கிறபடிய பெரிய துவரையோட ஆயுதாபரணங்களை அக்கிரமமாக தரித்து கொண்டு மடுவின் கரையிலே அரை குலை அத்தலை குலைய வந்து உள்ளே போய் புக்கு ஆனையை ஒரு கையாலும் முதலையை ஒரு கையாலுமாக அணைத்தெடுத்து கொண்டு கரையிலே ஏறி
கிராகம் சக்கரேண மாதவ என்கிறபடியே பிரஜையின் வாயிலே முலையை கொடுத்த கிரந்தியை சிகிச்சைக்குமா போலே பெரிய பிராட்டியாரும் தானுமாக இரண்டுக்கும் நலிவு வாராமே திருவாளியாலே விடுவித்து சாத்தி அருளின திருப்பரிவட்ட தலையை சுருட்டி திருப்பவளத்திலை வைத்து அதனுடைய பொன்வாயே வேது கொண்டு திருக்கையாலே குளிர ஸ்பர்ஷித்து நின்றா போல இவரும் வலங்கொள் பொல்லுயர்த்தா என்று கூப்பிட்ட ஆர்த்தநாதம் செவிப்பட்டு அழகிதாக நாம் ஜெகன் நிர்வகணம் பண்ணினோம், நாம் ஆரோனோம் என்று பிராட்டிக்கு லஜ்ஜா பயங்களினாலே விஹ்வலனாய் தன்னுடைய சுரூபரூப குணங்கள் ஒப்பனை திவ்யாயுதங்கள் சேர்த்தி இவை எல்லாவத்தோடு வந்து சம்ஸ்லேஷித்து அத்தாலே ஹிருஷ்டனாய் கிருதகத்தியனாயிருக்கிற இருப்பை அனுபவித்து அனுபவ ஜனித ஹர்ஷ பிரகர்ஷத்தாலே தாம் பெற்ற பேற்றை பேசி அனுபவிக்கிறார். 5ನೇ ದಶಕ ಅಂದಾಂ 10 ಪ್ರವೇಶ. ಗಜ ಆಕರ್ಷತೆ ತೀರೆ ಗ್ರಾಹ ಆಕರ್ಷತೆ ಜಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ವರ್ಷ ಅವರಿಬ್ರು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿತಾ ಇದೆ, ದಡದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಮೊಸಳೆ ಅದನ್ನ ನೀರು ಕೇಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಗಜ ಆಕರ್ಷತೆ ತೀರೆ ಗ್ರಾಹ ಆಕರ್ಷತೆ ಜಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆದಿ ಹಿಂದೆ ಆಡಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಸನ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶಮನವಾಗುವಂತೆ ಅತಂತ್ರಿತ ಚಮೂಪತಿ ಪ್ರಹಿತ ಹಸ್ತಂ ಎಂಬಂತೆ ಮಹಾತ್ವರೆಯೊಡನೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಡುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತರಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗರುಡನನ್ನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಈ ತ್ವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರತೆ ನಿನಗೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೆದ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವನ್ನ ಹಮ್ಮಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನಲ್ಲ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಇದು. ಸೊ ಅವನ ಬಂದು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಸಳೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಹಂ ಚಕ್ರೇಣ ಮಾಧವ ಎಂಬಂತೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತಾನೂ ಸೇರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಾಧೆಯಾಗದಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಾನು ಮೇಲೆ ಹೊದೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉತ್ತರೀಯದ ತುದಿಯನ್ನ ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಹುಣ್ಣಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ದಂಪಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವರು ವಲಂ ಪೊಳ್ಳು ಎರ್ತಾ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಆರ್ತನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗನ್ ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವೋ, ನಾವು ಏನಾದೆವು ಎಂದು ಲಜ್ಜಾಭಯಗಳಿಂದ ವಿಕ್ವಲನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣಗಳು ಅಲಂಕಾರ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆಯೇ ಸೇರಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನೇ ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೃಷ್ಟನಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹರ್ಷ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಹೊರೆ ಇದೆ ಅಂತ. முதல் பாட்டு, அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று இவர் ஆசைப்பட்டபடியே வந்து கலந்தான் என்கிறார். அடியார்கள் குழாங்களை ಉಡನ್ ಕೂಡುವುದು ಎಂದು ಕೊಲೋ ಎಂದು ಇವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಬಂದು ಅವನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅಂತ. ಆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿರಹ, ಆ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಇವರು ಆರ್ತರಾಗಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ.
அன்பு செய்து என் அபிஷேர் அம்மானுக்கு அந்தாமவாள் முடிசங்கு ஆளிநூல் ஆரமுள செந்தாமரை தடங்கண் செங்கனிவாய் செங்கமலம் செந்தாமரை அடிகள் ಶಂಪೊನ್ ತಿರುವುಡಂಬೆ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಎನ್ನಾವಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮತ್ತು ಅನ್ಬು ಶೈದು ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂದಾಮಂ ರಮ್ಯವಾದ ಮಾಲೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವಾಳ್ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಮುಡಿ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ, ಶಂಗು ಆಳಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು, ನೂಲ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ. ನೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ನೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಅರಂ ಹಾರವು, ಹುಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ದಿವ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶಂತಾಮರೈ ತಡಂ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ. ಶಂಖನಿವಾಯ್ ಕೆಂಪಾದ ಬಿಂಬಾಧರವು, ಶಂಖಮಲಂ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಂದಾವರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕಳ್ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು, ಶಂತಾಮರೆ ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ತಿರು ಉಡಂಬು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರವು ಶಂಪನ್ ಕೆಂಪು ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲವನ್ನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ. ಫಲವೇ ಆಭರಣಂ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ಪದ್ಮಕ್ಕೇನೆ ಹೋಲಿಕೆ. ಪದ್ಮದ ದಳದಂತೆ ಕೋಮಲವಾಗಿರೋದು, ಆ ತಾವರೆಯ ಕೆಂಪು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ. ಈಡು ಅಂದಾಮತ್ತು ಅನ್ಬು செய்து அழகிய தாமத்திலே ಪಣ್ಣಕ್ಕಡವ ಸ್ನೇಹತ್ತೈ ಎನ್ ಪಕ್ಕಲಿಲೆ ಪಣ್ಣಿ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇವನು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತಿವಾಹಿಕರು 500 ಅಪ್ಸರಾಹ, 500 ಜನ ಅಪ್ಸರಿಯರು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಬ್ಬ ಅಮಾನವ, ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವನ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಹ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ಅಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಇದು ಕೂಡ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮದುಮಗಳಂತೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಧುವರು ಸೇರಿದಂತೆ. ಇವನು ಹಂಸತೋಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವನು ದಿವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ. ಯಾವಾಗ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂತಾರೋ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೆ, ಅಂತೂ ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದು ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಆನಂದವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ನಿನಗೂ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕಡವ ಸ್ನೇಹತೆಯೇ ಎನ್ ಪಕ್ಕಲೀಲೆ ಪದ್ದಿ, ರಮ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಧಾಮಂ ಎಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ತಾಮಂ ಧಾಮಂ ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ. ಮೊದಲು ಈಡೋದ್ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಪೋಲೆ ಪರಮ ಪದத்தில் உள்ளார் பக்கலிலே பண்ணக்கடவ ஸ்நேகத்தை என் பக்கலிலே பண்ணி ஒரு விபூதியில் உள்ளார் பக்கலிலே பண்ணக்கடவ ஸ்நேகத்தை கிடீர் என் ஒருவன் பக்கலிலும் பண்ணித்து தானே அருளி செய்தாரிரே மொத்தவும் நின்றனன் என்று என்னாவி அவன் மேல்விடத்தாம் இராய்த்தமை தோன்றுகிறது. இவர் பூர்வ விருத்தத்தை அனுசந்தித்து இராயா நின்றார். அதுவே ஹேத்துவாக அவன் மேல்விழா நின்றான். கமர்பிளந்த விடத்திலே நீர் பாய்ச்சுவாரை போல உள்ளுளாவி உலந்துலந்து என்கிற ஆவியிலே காணும் வந்து சேருகிறது. ஷேர் விடாயர் மடுவிலே சேருமா போலே வந்து சேரா நின்றான். இப்படி மேல்விகளுக்கு ஹேத்து என்ன என்னில்
அம்மானுக்கு வகுத்த சுவாமியாகையாலே நித்திய விபூதியில் உள்ளாரோபாதி லீலா விபூதியில் உள்ளார்க்கும் வந்து மகங்காட்டம் வேண்டும். பிராப்தியை உடையவனுக்கு இவரை பெற்ற பின்பாயித்து அவன் சர்வேஸ்வரனாயிற்று. அந்தாமம் இத்தியாதி அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று இவர் ஆசைப்பட்டபடியே நித்திய சூரியர்களோடே வந்து கலந்தான் என்று ஆள வந்தார் அருளி செய்தாக திருமலை ஆண்டான் பணிக்கும்படி. ஆனால் அவர்களை ஆளினூல் ஆரம் என்றோ சொல்லுவது என்னில் சின்மயராயிருக்கச் செய்தே பாரதந்திர சித்திக்காக தங்களை அமைத்து வைக்கிறார் இத்தனை இரே. அங்கனன்னிக்கே எம்பெருமானார் அருளி செய்யும்படி இவரோடு சம்ஸ்லேஷிப்பதற்கு முன்பு அவனோடொக்க இவையும் அனுஜ்வலமாய் அசத் சமமாய் இவரோடு கலந்த பின்பு உஜ்வலமாய் சத்தை பெற்றபடி சொல்லுகிறது என்று. கல்பக தருவாடினால் அதில் பூவும் தளிரும் வாடுமிரே. அந்தாம வாழ்முடி அழகிய மாலையானது முடிசூடி வாழத் தொடங்கித்து. அன்றியே வாழ்முடி என்றாய் வாழ் என்று ஒளியாய் நிரவதிக தேஜோரூபமான ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யம் தேஜோரூபமான திருவாளி நூல் திரு யஜ்ஞோபவீதம் ஆரம் திரு ஆரம் திருவாரம் இவை நித்திய சூரியனுக்கு உபலட்சணம். உள நித்தியரான இவர்கள் உளராகையாவது என் என்னில் ச ஏகாக்கி நரமேதா என்கிறபடியே இவரோடு கலப்பதற்கு முன்பு அந்த விபூதியும் இல்லையாய் தோத்தொகையாலே செந்தாமரை தடங்கண் ஆர்த்தியெல்லாம் தீரா இவரை பார்த்து கொண்டோ நிற்கிற நிலை. இவரோடே கலந்த பின்பாயித்து திருக்கண்கள் செவ்வி பெற்றதும் விகசிதமாயித்துதும் ஏகரூபமானவத்துக்கெல்லாம் இதொரு விகாரம் பிறக்கிறதிரே. சதைக ரூபாய என்கிற விடத்தில் கர்மமடியாக வரும் விகாரம் இல்லை என்கிற இத்தனை இரே. செங்கனிவாய் செங்கமலம் சாட்டு சதங்கள் சொல்லுகிற திருவதரம் இருக்கிறபடி சிவந்து கனிந்த அதரமானது சிவந்த கமலம் போலே இரா நின்றது. செந்தாமரை அடிக்கள் நோக்கும் ஸ்மிதத்துக்கும் தோத்து விழும் திருவடிகள். திருவடிகளிலே விழுந்து அனுபவிக்கும் திருமேனி செம்பொன் திருவுடம்பு ருக்மாபம் என்னும்படியாயிற்று. ಇವರೋಡು ಕಲಂದ ಪಿಂಬೆ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ ಪಿರಂದ ಬುಹರ್ತಾನ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು 36,000 ಪಡಿ. ಈಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ಅಂದ ಮತ್ತು ಅನ್ಬು செய்து ರಮ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಾಮಂ ಎಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಎಂಬಂತೆ ಪರಮಪದಲ್ಲಿರುವವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಕಾಣಿರಿ. ನನ್ನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಾವೇ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಮುತ್ತಬೊಂ ನಿನ್ನನನ್ ಎಂದು ಎನ್ನಾವಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ತಾವು ಹಿಂದೆಗೆದ ರೀತಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇವರ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹಿಂದೆಗೆದರು. ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಬಂಜರಾಗಿ ಬಿರಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವವರಂತೆ ಒಳ್ಳುಳಾವಿ ಅಂದುಲಂದು ಎಂಬ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರೋದು. ಶೇರ್ ದಾಹ ಪಟ್ಟವರು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳವನಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದದ್ದು. ಅಂದಾಮಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಕುಳಾಂಗಳೆಯುಡನ್ ಕೂಡುವುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಎಂದು ಇವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಕಲಿತ ಎಂದು ಆಳವಂದಾರರ ನಿರ್ವಾಹ ಎಂದು ತಿರುಮಲೆ ಆಂಡಾನ್ ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಕ್ಷುಷ, ನೀನ್ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ
ಶೀಘ್ರ ವೇಗದಿಂದ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಗರುಡನಿಗೆ ಮನೋವೇಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗರುಡನ ಎಳ್ಕೊಂಬರುವಂತಹ ತ್ವರೆ ಇವನಿಗೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆಸೆ ಪಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆಲಿಸ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಅನುಭವ ಲೀಲಾಭಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಳವಂತಾರೆ ಹೇಳದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಂದು ಕಲಿತ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ಚಕ್ರ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಹಾರ ಇಂದಲ್ವೇ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಚೇತನಗಳು, ಮುಕ್ತರ ಚೇತನ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಆಯುಧಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ರವರ ನಿರ್ವಾಹ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇವೂ ಸಹ ಅನುಜ್ವಲವಾಗಿ ಅಸತ್ಸಮವಾಗಿ ಇದ್ದು ಇವರೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಸತ್ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು. ಕಲ್ಪಕ ವೃಕ್ಷವು ಬಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೂವು ಚಿಗುರು ಬಾಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದಾಮ ವಾಳ್ಮುಡಿ ರಮ್ಯವಾದ ಮಾಲೆಯಾದುದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಿತು. ಅಥವಾ ವಾಳ್ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಆಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಕಿರೀಟ ಎಂದು ಆಗತ್ತೆ. ತಾಮಂ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತೇಜಸ್ ಎಂದು ಆಗತ್ತೆ. ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ನೂಲು, ದಿವ್ಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಆರಂ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಹಾರ, ಇವು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೇನೆ. ಅವರವರ ಆಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಕೂಡ ನಿತ್ಯರಾದ ಇವರುಗಳು ಇರುತ್ತಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ಭಾವವಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ ಏಕಾಕಿ ನರಮೇತ ಎಂಬಂತೆ ಇವರೊಡನೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದಾಮರೆ ತಡಂಗಣ್ ಆರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರುವಂತೆ ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೆಲೆ. ಇವರೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆಯೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ನಯನಗಳು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಈಗ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಅವರುಗಳೇ ಬಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಅಂತ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರಿಗಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಕರ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ನೋಡಕ್ ಹೇಗೋ ಇದ್ದ, ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಲಂಕಾರ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದಾಗ ಆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ. ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೇಗೇಗೋ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕಃ ಸ ಏಕಾಕಿ ನರಮೇತ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ವಂತೆ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಆನಂದ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವರು ಇನ್ಸಪರಬಲ್, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾನ್. ಹಾಗೆ ಈ ಚೇತನರು ಅಚೇತನರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ. ಇವರೊಡನೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ವಿಭೂತಿಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಅಸತ್ಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ತಾಮರೈ ಕಣ್ ಆರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ತೀರುವಂತೆ ಇವರನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿರುವಂತ ನೆಲೆ. ಇವರೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆಯೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ನಯನಗಳು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು, ವಿಕಸಿತವಾದದ್ದು ಸಹ. ಏಕರೂಪವಾದದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ. ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸದಾ ಏಕರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇರುವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಶಂಗನಿವಾ ಶಂಗಮಲ, ನೂರಾರು ಚಾಟುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅದರವು ಇರುವ ರೀತಿ. ಕೆಂಪಾಗಿ ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಅದರವಾದದ್ದು ಕೆಂಪಾದ ಕಮಲದಂತೆ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಶಂತಾಮರೆ ಅಡಿಕಳ್, ಆ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೂ ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತಕ್ಕೂ ಸೋತು ಎಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗುವರೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದವ್ರು ತೋಳ್ ಕಂಡಾರ್ ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ ಅಂತ ಕಂಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮಾತು.
ರಾಮನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ ಹಾಗೆ ಅಜಾನುಬಾಹು ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷ. ಶಂಗನಿವಾಯ್ ಶಂಗಮಲ, 106 ಚಾಟೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಆದರ ಇರುವ ರೀತಿ. ಶಂದಾಮರೆ ಅಡಿಕ್ಕಳ್ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಂದಸ್ಮಿತಕ್ಕೂ ಸೋತಿ ಎಲ್ಲಿ ಶರಣ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದ. ಅವನ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಗುಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ. ಶಂಪೊನ್ ತಿರುವುಡಂಬೆ ರುಕ್ಮಾಭಂ ಎನ್ನುವಂತಾಯ್ತು. ಇವರೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಆಭರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಏರಿದಂತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನೇನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಇವನನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ, ಇವರ ತ್ವರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ತ್ವರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ 2ஆம் பாட்டு. தன்னோடே கலந்த பின்பு அவனுக்கு பிரிந்த புகழச் சொல்லி தன் உடம்பை பத்தி பிரம்மேஷானாதிகள் சத்தையாம்படி இருக்கிறவன் தான் என்னும் என் உடம்பை பத்தி தன் சத்தையாம்படி இரான் என்றான் என்கிறார். ತನ್ನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶಾದಿಗಳು ಸತ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. திருவுடம்புவான் சுடர் செந்தாமரை கண் கை கமலம் திருவிடமே மார்பம் அயனிடமே கொப்போள் வருவிடமம் எந்த பெருமார்க்கு அரணேயோ வருவிடமொன் நின்னி என்னுள் கலந்தானுக்கே. ஒரு இடம் ஒன்று ಇನ್ನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಕಲ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವನಾದಂತಹ ಎಂದ ಪೆರುಮಾರ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಲನಾಥನಿಗೆ, ತಿರುವುಡಂಬು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರವು, ವಾನ್ ಶುಡರ್ ದಿವ್ಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಶಂದಾಮರೆ ಕೆಂದಾವರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೈ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳು, ಕಮಲಂ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪವೇ. ಮಾರ್ವಂ ತಿರು ಇಡಮೆ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪೂಳ್ ಅಯನ್ನಿಡಮೆ ನಾಭಿಯು ಆ ಅಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ವರುವು ಇಡಮಂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಅರನೆ ರುದ್ರನೆ, ಓ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಈಡ್ ತಿರುವುಡಂಬ ವಾನ್ ಶುಡನ್ அணைத்தப்போதே ஸ்பர்ஷ சுகம் கொண்டருளி செய்கிறாரிரே. ஈஸ்வரனுக்கு விக்கிரகம் இல்லை, விபூதி இல்லை என்கிறவர்கள் முன்பே ஆப்ததமரான இவர் திருவுடம்பு வான் சுடர் என்ன பெறுவதே. ஈஸ்வரனுக்கு விக்கிரகம் இல்லை, குணம் இல்லை என்கிறவர்கள் பண்ணி வைக்க மாட்டாத பாபமில்லை. அவர்களை அனுவர்த்தித்து அது கேட்க இராதபடி பெருமாள் நமக்கு பண்ணின உபகாரம் என்று அருளி செய்வர் ஜீயர். மயர்வர மதிநலம் அருள் பெத்தனர் துவக்குண்கிற திருமேனீரே. இச்சா கிரகீதாபிதோரு தேக இச்சா கிரகீதாபிமதோரு தேக என்று தனக்கும் அபிமதமாய் இருப்பது ஒன்றிரே. தான் மதித்தார்க்கு ஏஷ சர்வஸ்வ பூதஸ்து என்று கொடுப்பதும் திருமேனியே. வான் சுடர் முதலிலே தேஜோரூபமான திருமேனி மிகவும் ஒளிப்பெற்றது. இவரோட்டை கலவியாலே புறம்பள்ளியாய் உள்ளும் மண்டபத்தி இருக்கை என்றிக்கே. நெய் திணிங்கு போலே தேஜஸ்தத்துவமேயாய் இருக்கை. தேஜசாம் ராசிமூர்ஜிதம் என்கிறபடியே பஞ்சசக்திமயமாய் இருக்கச் செய்த ஷாட்குண்ய விக்கிரகம் என்கிறது குணங்களுக்கு பிரகாசகமாக
மாஹாய் சுட்டீரே செந்தாமரைக்கண் கடாட்சத்தாலே வவ்வலிட்டு சொல்லுகிற வார்த்தை. கை கமலம் கரேண மிருதுனா என்கிறபடியே அணைத்த கை. இவர் ஒரு கால் சொன்னத்தை பலகால் சொல்லுவான் என்னென்னில் முத்து கோக்க வல்லவன் முகம் மாறி கோத்தவாறே விலை பெருமா போல இவரும் ஓரோ முகமாய பேதத்தாலே மாறி மாறி அனுபவிக்கிறார். திருவிடவே மார்வம் ஆக்கையாலே அணைப்பிக்கும் பெரிய பிராட்டியார்க்கும் இருப்பிடம் திருமார்வு. ஐயனிடமே கொப்போள் சதுர்தச புவன சிரஷ்டாவானந்தமான பிரம்மா திருநாபி கமலத்தை இருப்பிடமாக கொண்டிருக்கும். ஒருவிடமும் எந்தை பெருமார்க்கு அரணே ஓரிடம் என்னாதே. ஒருமிடம் என்கிறது வருவுதல் நீங்குதலாய் நீங்கின விடம் என்று. என் நாயனான சர்வேஸ்வரனுக்கு நீங்கின விடமும் ருத்ரனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கும். தாமச தேவத்தை இருப்பிடமாகியாலே நீங்கின விடம் என்று அநாதரோக்தி இருக்கிறபடி ஒருவிடம் ஒன்னின்னி என்னுள் கலந்தானுக்கே என்னோட வந்து கலக்கிற விடத்தில் நீங்கும் இடம் ஒன்றும் இன்னைக்கே வந்து கலந்தான். ஓ அனன்ய பறையான பெரிய பிராட்டியோடொக்க அந்நியபரரான பிரம்ம ருத்ரர்களுக்கும் திருமேனியிலே இடம் கொடுத்து வைப்பதே என்று இந்த சீலகுணத்தை அனுசந்தித்து வித்தராய் இருந்தார் முன்பு. இப்போது தம குடும்ப கொடுத்தபடி கண்டவாறே அது பரத்துவம் என்று தோத்தி இதென்ன சீலாதிசயம் ஓ என்கிறார். ஒருவிடம் ஒன்னின்னி என்னுள் கலந்தானுக்கு திருவுடம் என்று தொடங்கி ಅರನೇ ಓ ಎಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯಂ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಈ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಾಶುರದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಶುರನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪುಟ 151ರಲ್ಲಿ 151ರಲ್ಲಿ 150 51 52 ಪೇಜೆ 2 ಪೇಜೆ ಇಲ್ಲ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ತಿರುವುಡಂಬ ವಾನ್ಸುಡ ಆಲಂಗಿಸಿದಾಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಮುಂದೆ ಆಪ್ತ ತಮರಾದ ಇವರು ತಿರುವುಡಂಬ ವಾನ್ಸುಡರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೈತಿ ನೈತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ ಇತಿ ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರವರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಇದೆ? ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿ ಆ ಆನಂದ ಅದು ತಿರುವುಡಂಬ ವಾನ್ಸುಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ಗುಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಾಗ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವರುಗಳನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇರದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಪಡೆದ ಉಪಕಾರ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಯರ್ ಅವರು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ನೀಗಲ್ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಕರುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಷ್ಟೇ. ಇಚ್ಛಾಗೃಹೀತಾಭಿಮತೋರು ದೇಹ ಎಂದು ತನಗೂ ಅಭಿಮತವಾಗಿರುವುದು ಒಂದುಂಟಷ್ಟೇ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ತಿರು ಕಂಡೇನ್ ಪನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರದ್ರ ಇವರು, ಅವರ ಅನುಭವ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ನಂಬದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕುಂಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದೇಶಿಕರು. ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು, ಆ ತೀವ್ರತೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಅದು ಬರಬೇಕು.
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲಂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ. ಕೂಡಾರೈ ಸೇರದೆ ಇರೋರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗೋವಿಂದ ಇವನು. ಹಾಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಗೃಹೀತಾಂ ಅಭಿಮತೋರು ದೇಹ ಎಂದು ತನಗೂ ಅಭಿಮತವಾಗಿರೋದು ಒಂದೊಂದಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಾಮನನ್ನ ನೋಡದೆ ಇದ್ದವರು ರಾಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಹಾ ಅವನ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಶ್ಚಯಿಸವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು 14,000 ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನು ಅಲ್ಲಿ ಇರದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ರು, ಅರಾಕ್ಷಸವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಅವರವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ, ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಯಿರಿ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಗೋಪಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು, ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ವೇದವೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಇವನು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಶ್ಲೇಷಿದಾಗ ಅವನು ನ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಅಂತರಂ, ಇವರಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಲಿಂಗನ ಸುಖ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭೋಗ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಏಷ ಸರ್ವಸ್ವಭೂತಸ್ತು ಎಂದು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪೂರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವಾನ್ ಶುಡರ್ ಮೊದಲೇ ತೇಜೋರೂಪವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಇವರೊಡನೆ ಆದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಇವರನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರೇನು ನಾಯಕಿ, ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ, ಅವಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಅಂಧಕಾರವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ತುಪ್ಪವು ಘನೀಭೂತವಾದಂತೆ ತೇಜಸ್ ತತ್ವವೇ ಆಗಿತ್ತು. ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿ ಮೂರ್ಜಿತಂ ಎಂಬಂತೆ ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ವಿಗ್ರಹನು ಎನ್ನುವುದು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೆ. ಶಂತಾಮರೈ ಕಣ್ ಕಟಾಕ್ಷದ ಕಾರಣ ವಿಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಕೈ ಕಮಲಂ ಕರೇಣ ಮೃದುನ ಎಂಬಂತೆ ಆಲಂಗಿಸಿದ ಕೈ. ಇವರು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ಏತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುತ್ತನ್ನು ಪೋಣಿಸುವವನು ಕ್ರಮವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತೆ. ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರಮದ ಭೇದದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, 68ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನೀವು,
ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನಾದಂತ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಯಕಮಣಿ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ತಾನೇ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮಾಲೆಗಳು, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವನ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ, ತನ್ನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬೋದು. ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುವಿಡಮೆ ಮಾರ್ವಂ, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಸುವ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದಂತ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ. ಅಯನಿಡಮೆ ಕೊಪ್ಪುಳ್, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದ ಸ್ರಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದರದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಚತುರ್ವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ನಾಭಿಕ ಬಲವನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಾಗಿ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ, ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ವರುಮಿಡಂ ಎಂದೆ ಪೆರುಮಾರ್ ಕರನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತಾರೆ, ನೀಗುವುದಾದ ಜಾಗ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ ರುದ್ರನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ತಾಮಸ ದೇವತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವಾದ್ದರಿಂದ ನೀಗಿದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅನಾದರೋಕ್ತಿ. ವರುವಿಡಂ ಒನ್ನಿನ್ನಿ ಎನ್ನೊಳ್ ಕಲಂದಾನಕ್ಕೆ, ನನ್ನೊಡನೆ ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ನೀಗುವ ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಓ ಅನನ್ಯಪರಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅನ್ಯಪರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂಚೆ. ಈಗ ತಮಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದು ಪರತ್ವ ಎಂದು ತೋರಿ ಇದೇನು ಶೀಲಾತಿಶಯವೋ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವನ ಕರುಣೆ, ಸೌಶೀಲ್ಯ ಏನಾರು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕನು ಅಷ್ಟೇ ಶಿವರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತ, ಆ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವನ ಈ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಇವನ ಈ ಸೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಪಾಶುರ, 3ಾம் ಪಾಠ. ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಕ್களும் தன்னை பத்தி உழவாம் படி இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் தான் என்னை பத்தி உಳನಾ என்னೋಡೆ வந்து ಕಲಂದಾನ್ ಎನ್கிறார். ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ, ಈ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು, ನಿಯಮನದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಾರನಾಗಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಹಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ. ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್, ಮಣಿಯಪ್ಪನ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನ್, ತನ್ನೊಪ್ಪಾರಿಲ್ ಒಪ್ಪನ್, ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಉಲಹುಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಈ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ಅವರು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಅಪ್ರಮೇಯವಾದದ್ದು, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು. ನದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತೆ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ
ಅವನಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೆಂತವನು? ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇವರುಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಧರಿಸಿರೋನು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್ ಶಂಗನಿಬಾಯ್ ಶಂಗಮಲಂ மின்னும் சுடர் மலைக்கு கண்பாதம் கை கமலம் மன்னும் முழுவேளுலகம் வயிற்றினுள தன்னுள் கலவாதது எப்பொருளும் ತಾನಿಲ್ಲಯೇ. ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್, ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿದವನಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಕ್ಕರೆನೋ ಹಾಲನ್ನ? ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನೆ, ನೆತ್ತಿಯುಳಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ, ತೋಳಿನುಳಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಾಸರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಣೆ, ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಗ ಇಲ್ದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದ, ಇದೇನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ತುಂಬಿಸಿದ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ, ನೋಡಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಪೂರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಸೋತೆ ಅಂತ. ಅವನ ಆಭರಣಗಳು ಏನೇಂಟಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಪೂರ ಖಾಲಿ ರೂಮ್. ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಇದು ಇವಾಗ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಧರ್ಮರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆ ಮೂಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪಸರಿಸ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವನ ಜಾಣತನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಅವನಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ತರ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ವ್ಯಾಸರು ಕನಕನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಅವನು ವಾಪಸ್ ತಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು, ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಲೈಟ್ ಆರ್ಸಿದ್ರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಪೊದೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಕ ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದು. ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್, ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದವನಾಗಿ, ಮಿನ್ನುಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶುಡರ್ಮಲೈಕ್ಕೆ, ತೇಜೋಮಯವಾದ ಪರ್ವತ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಶಂಗನಿವಾಯ್, ಕೆಂಪಾಗಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಿರುವ ವಕ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ, ಶಂ ಕಮಲಂ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಿದೆ, ಕಣ್ಪಾದಮೈ, ಕಣ್ಗಳು, ಶ್ರೀಪಾದಗಳು, ಕೈ, ಹಸ್ತಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಮಲದಂತೆ ಇದೆ. ಮಣ್ಣು ಮುಳು ಏಳುಲಹುಂ, ಸ್ಥೈರ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳು, ವೈತ್ತಿನುಳ, ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ತನ್ನುಳ್, ಅವನೊಳಗೆ ಕಲವಾದದು ಸೇರದೆ ಇರುವುದು, ಎಪ್ಪರುಳ್ತಾನಿಲ್ಲೈ, ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ ಯಾವಗಳು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.
ஈடு என்னுள் கலந்தவன் அகஸ்திய பிராதா என்னுமா போலே நிரூபகம் இருக்கிறபடி நாராயணன் வாசுதேவன் என்னுமா போலே என்னுள் கலந்தவன் என்று காணும் அவனுக்கு திருநாமம் செங்கனிவாய் செங்கமலம் சிவந்து கனிந்த வாய் செங்கமலம் போலே இரானின்றது. மின்னும் சுடர்மலைக்கு வாட்டமில் புகழ் வாமனன் கலந்து பின்பு வளர்ந்தபடியும் புகழ் பெற்றபடியும் தரையிலே கால் பாவித்தரித்தபடியும் திண்மையை உடையனானபடியும் பக்க பத்த மலை என்கிறார். கண் பாதம் கை கமலம் முகம் அறிந்து கோத்தவாறே முத்துவிலை பெருமா போல இவரும் திவ்ய ஆயுதங்களை சேர்த்து அனுபவிக்கிறார். மண்ணு முழு வேளுலகும் வைத்தினுள பிரவாக ரூபத்தாலே நித்தியமான சகல லோகங்களும் தன் சங்கல்பத்தை பத்தி கிடக்கிறன. தன்னுள் இத்தியாதி தன் திருவுள்ளத்தை அபாசிரியமாக உடை தன்னின்றைக்கே இருக்கிற வஸ்து யாது ஒன்றும் அது நாஸ்தி சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகிறது. அப்ரமாத்மகமாய் இருப்பது ஒரு பதார்த்தம் தான் இல்லை. நததஸ்தி வினா யத் சியாது என்றானிரே. தன்னுள் கலவாதது எப்பொருளும் தான் இல்லை. அவை இவனை பத்தாத போது சத்தை இன்றிக்கு இருக்கிறது சொரூபத்தால. இவரை கலவாத போது சத்தை இன்றிக்கு இருக்கிறது ಪ್ರಣಯಿತ್ವ ಗುಣತ್ತಾಲೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರದ ಕನ್ನಡದ ಅವರಿಗೆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಭ್ರಾತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಅವನಿಗೆ ನಿರೂಪಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಎನ್ನುಳ್ ಕಲಂದವನ್ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶೆಂಗನಿವಾಯ್ ಶೆಂಗಮಲ ಕೆಂಪಾದ ಪಕ್ವವಾದ ಬಾಯಿ ಕೆಂದಾವರಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಮಿನ್ನುಂ ಸುಡರ್ಮಲೈಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಟಮಿಲ್ ಪುಹಳ್ ವಾಮನನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ವರ್ಧಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಧರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ದಾರ್ಢ್ಯವುಳ್ಳವನಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಲೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಪಾದಂ ಕೈ ಕಮಲಂ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಇವರು ದಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ 3D ಇದು ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇದಾಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಆವರಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಮುತ್ತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೈಜು ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಯಕ ಮಣಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತರ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಾಲೆಗೂ ಶೋಭೆ, ಆ ಮುತ್ತುಗೂ ಶೋಭೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು. ಈ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಇವನು ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು. ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಮುಳು ಏವುಳಹುಂ ವೈಯುತ್ತಿನುಳ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನುಳು ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನುಳ್ ಕಲವಾದದೆ ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ ತಾನಿಲ್ಲಯೇ. ಅವು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಸತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಣಯಿತ್ವ ಗುಣದಿಂದ. ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಆನಂದ ಅದು ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಇವ್ರು ಬಯಸೋದು ಏನು? ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವಲೋಕನ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸಂಶ್ಲೇಷ, ಆಲಿಂಗನ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಬೈಕೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋದ್ರು, ತಗೊಂಬಂದ್ರು, ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಬ್ಬಾ 2 ದಿವ್ಸದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ತಂದ್ರಿ, ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಚೂರು ತಿಂದಿದ್ದು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಪರಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಬೀರನ ದೋಹೆನಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಅವನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೇ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಸೊರಗಿದೆ ವರನೆ, ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇವನು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೀತಾನೆ, ಆ ದೇವರಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಾದ್ರೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀ ಬಾರೋ. ಇನ್ನು ನೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅವನು. ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತೀವ್ರತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂತಹ ಚೇತನನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ತೀನೋ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅವನು ತವಕ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇವನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ? ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳಿಯೇ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸೋಂತದ್ದು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಈ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 5 ಜನರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನೇನು ಕೇಳೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸರಿ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ, ಅವನ್ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 10 ಪಟ್ಟು. ನೀವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ, ಅವನು 9 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಇಂತಹ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಮ ಆಪ್ತ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬೇರೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಬೇರೆ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಎಷ್ಟು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇನೆ ಪರ್ಯವಸಾನ. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಸುಖಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸುಖ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಷಣಿಕ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂತದ್ದು.
ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದಿವಸ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೆಸಿಪ್ರೊಗೇಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನತದಸ್ತಿ ವಿನಾಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ನಾಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನೊಳ್ ಕಲವಾದದೆ ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ ತಾನಿಲ್ಲೆಯೇ. ಅವು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಡೆಡ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಅಳಿವು, ಇರವು, ಉಳಿವು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸತ್ತೆ. ಅದು ಇರೋದು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಣಯಿತ್ವ ಗುಣದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಕೈ ಬಳೆ ಜಾರಿತು, ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೆಳಗೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. கண்களும் பகலும் கண் துயிலறியாள், கண்ண நீர் கைகளால் இருக்கும் செங்கு சக்கரங்கள் என்று ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಾಳೆ. ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣೆನ್ನೇ ತಳரும் ಅವನ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಉನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೀಗೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ, ಆ ಪ್ರಣಯದ ಕೋಪ, ವಿರಹ, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಉದಯನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಆ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಆಗೋಗಿತ್ತು. 12 ಗಂಟೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವನು ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಕೋಪ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ, ಉದಯನಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಗುರು ನಿನಗೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆಯೋ ತೆರೆನಾ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗನಾಥ, ಅಯ್ಯೋ ಬೈತಾನಪ್ಪ ಅವನು, ಮೊದ್ಲು ತೆಗಿರಿ ತೆರೆನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ತೀಯಗರಾದ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದೆ. ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅನಂತವಾಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇವ್ರು ಹೇಳದಂತೆ ಅವನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವೇ? ಸೊನ್ನವಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾನ್ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಭಕ್ತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಂತವನು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಈ ಭಕ್ತನಾದವನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ. ಆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತಾನಿರೋದೇ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ಮೀನನ್ನು ಎತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಗೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಇದು ಬಂದರೆ ಭಗವಂತನು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ನೆನ್ಪುಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಪೂರ ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸೋ ಭಗವಂತ. ನಾನು ಅದರ ಕಂಜಿ, ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಪೊರುಕ್ಕ ಹಿಲೆ ಏನಂತಾರೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್. ಈ ರೀತಿ ಆ ತೀವ್ರತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಶುರ. ನೀರ್ ஒரு கால சொன்னத்தை 9 கால் சொல்லி இங்கனே கிடந்து படுகிறது என்ன நான் அதுதவிருகிறேன்
நீங்கள் அவ்விஷயம் ஒரு கால் இருந்தபடியே எப்போதும் இருக்கும்படி பண்ணவಲ್ಲீகளோ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ 9 ಸಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತಾನೆ. ಏನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಸಹ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬೋಧನೆ. எப்பொருளும் தானாய் மரதகக்குன்ன மொக்கும் அப்பொழுதைத்தாமரைப்பூ கண்பாதம் கை கமலம் எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஊழிதொரும் அப்பொழுதை கப்பொழுது என் ಆರಾವಮುದಮೇ. 4ನೇ ಪಾಶುರ. ಎಪ್ಪೊಳುದುಂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎನ್ನಾಳ್ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ, ತಿಂಗಳ್ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ, ವಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ, ಊಳಿದರು ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅಪ್ಪೊಳುದೈ ಕಪ್ಪೊಳುದು ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರಾಮದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಂತಹ ಭೋಗ್ಯತಮವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಪ್ಪ ಸಾಕು ನಿಲ್ಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು 4 ಆಯ್ತು 5 ಆಯ್ತು 6ನೇ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿನ ಚೂರು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆನಂದ ಆ 10ನೇ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋಣ. ಅದು ಆರದಂತಹ ಅಮೃತ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಂತಹ ಭೋಗ್ಯತಮವಾದಂತಹ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ ತಾನಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಾನೇ ಆಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿದವನಾಗಿ, ಮರತಕಂ ಕೊನ್ನ ಮೊಕ್ಕಂ ಮರತಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೋಲ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಪಾದಂ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು, ಕೈ ಹಸ್ತಗಳು, ಅಪ್ಪೊಳುದೈ ತಾಮರೆಕ್ಕು ಪೂ ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಂತಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಉಪಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ಎದೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಮಲದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈಡ್ எப்பொருளும் தானாய் ஸ்வவ்யதிரிக்த சமஸ்த வஸ்துக்களும் தான் என்கிற சொல்லுக்குள்ளே பிரகாரமாம்படி தான் பிரகாரியாய் சுவாதீனமல்லாதத ஒரு பதார்த்தத்தை பெற்று தானி பாடுபடுகிறானோ. மரதக கொன்ற மொக்கம் கீழ் ಜಗದಾಕಾರನಾய் ನಿಲ್ಕೊಂ ನಿಲೈ சொல்லித்து. ಬೆಟ್ಟ ಅವನು, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟ. ಅವನ ಕರುಣೆಯೇ ಘನೀಭೂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ದಯೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. கீழ் ஜெகதாகாரனாய் நிற்கும் நிலை சொல்லித்து. இங்கு அசாதாரண விக்கிரகம் தன்னையே சொல்லுகிறது. கீழ் மின்னும் சுடரென்னு தம் ஓட்டை கலவியால் வந்து புகரை சொல்லித்து. அதற்கு ஆசிரியமான அசாதாரண விக்கிரகத்தை சொல்லுகிறது இங்கு. அப்பொழுதை கீழ் தாமரையை ஒப்பாகச் சொன்னவிடம் தப்பச் சொன்னோம் என்றழித்து பிரதிஜை பண்ணுகிறார். கேவலம் தாவரையை ஒப்பாகச் சொல்லில் செவ்வி அழிந்த சமயத்திலும் ஒப்பாக தொடங்குவேன். அப்போது அலர்ந்த செவ்வியை உடைத்தான தாமரை. கண் பாதம் கண் பந்தத்தை விளைக்கும். கண் பாதம் பந்தம் அறிந்தாலும் அனுபவிக்க விழியும் துறை. கைகமலம் தம் ஓட்டை ஸ்பர்ஷத்தாலே செவ்வி பெற்றபடி. இவையெல்லாம் அப்போது அலர்ந்த கமலம் போலே இருக்கும். எப்பொழுதும் இத்தியாதி கலா காஷ்டாதிகளாலும் பேதிக்க ஒண்ணாத அத்தியல்ப காலம் அனுபவிப்பது. ஒரு நாள் அனுபவிப்பது, ஒரு மாசம் அனுபவிப்பது, ஒரு ஆண்டவன் அனுபவிப்பது, கல்பந்தோறும் கலந்தோறும் அனுபவிப்பது.
இப்படி காலமெல்லாம் அனுபவியா நின்றாலும் கீழ் சொன்ன அப்பொழுதை கப்பொழுதே என் ஆறாவமுதமே பூர்வ க்ஷணத்தில் அனுபவம் போல் அல்லவாயிற்று உத்தர க்ஷணத்தில் அனுபவம் இருப்பது. தாரவாகிக விஞ்ஞானத்தில் காலோபஷ்டம்பாந்திகளாலே வருவதொரு பேதம் உண்டிரே ஞானத்துக்கு. இங்கு விஷயம்தானே பேதியாய் நின்றதாயிற்று. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಎಪ್ಪೊழுதும் ತಾನಾಯ್ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ತಾನು ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗುವಂತೆ ತಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಈ ಪಾಡು ಪಡುತ್ತಾನೆಯೋ. ಮರದಗ ಕುನ್ನಮಕ್ಕಂ ಹಿಂದೆ ಜಗದಾಕಾರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಿನ್ನುಂ ಶುಡಂ ಎಂದು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಆದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಶುಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದಿವ್ಯಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪೊಳುದೈ ಹಿಂದೆ ತಾಮರೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ತಾಮರೆಯನ್ನು ಸದೃಶವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಭವ್ಯತೆ ನಾಶವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸದೃಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಣ್ಣು ತಾಮರೆ ಇರ್ತಿದೆ, ಸರಿ, ತಾಮರೆ ಬಾಡೋದಿಲ್ವೇನು? ವೈಕುಂಠದ ಪುಷ್ಪ ಆದ್ರೆ ತಾವರೆ ಅದು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳಿದೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಡತ್ತೆ, ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಕಮಲದ್ದು ಹೂವಿನ ತರನೇ ಇದೆಯೋ? ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉಪಮೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಮೇನು ಕೊಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ತಾವರೆನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನೇ ವಿಕಸಿತವಾದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ತಾವರೆ. ಪಾದಂ ಕಣ್ಣು ಭಾವಬಂಧವನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕಣ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೇವೆ ಯಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ ತೊಟ್ಟೋದಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಚ್ಚುಳಿದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡದಂತೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ. ಪಾದಂ ಕಣ್ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕಣ್ಣು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಸನ್ಮುಖ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಪಾದಂ ಭಾವಬಂಧವನ್ನ ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಇಳಿಯುವ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಕೈ ಕಮಲ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಆದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಬಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ದಳದಂತೆ ಇರುವಂತ. ಎಪ್ಪೊಳುದಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲಾಕಾಷ್ಟಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸಲಾರದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಹೀಗೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪೊಳುದೆ ಕಪ್ಪೊಳುದು ಎನ್ನಾರಾಮುದಮೇ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಂತೆ ಅಲ್ಲವಾಯಿತು ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವಿರಿಕೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಆಶ್ರಯವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಭೇದ ಉಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗದೆ ವಿಷಯವು ತಾನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. அஞ்சாம் பாட்டு. இத்தனை போதும் தாமரையை சிற்பித்து சிக்ஷித்து உபமானமாக சொல்லி போந்தார். விஷயத்திலே அவகாಹಿத்தவாறே நேர் கொடு நேரே உபமானமாய் நின்றதில்லை. அவத்தை கழித்து ಉಪಮೇಯಂ ತನ್ನೆಯೇ சொல்லுகிறார். ಇದುವರೆಗೂ ತಾವರೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉಪಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಉಪಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು 5ನೇ ಪಾಠಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದರದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.